हिडकल जलाशयातून हुबळी धारवाड औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणीपुरवठा योजनेविरोधात आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र रूप घेत असून शहर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांनी बेळगाव बंदमध्ये सहभाग घेतला आहे। रविवारी झालेल्या आमचे पाणी आमचा हक्क या आंदोलनाच्या पूर्वनियोजित बैठकीत अनेक ठराव पारित करण्यात आले। हिडकल जलाशयातून हुबळी धारवाड औद्योगिक क्षेत्राला पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेविरोधात आंदोलने सुरूच आहेत। मात्र जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हा प्रशासन या योजनेविषयी अनभिज्ञ असल्याचे सांगत असताना दुसरीकडे योजनेच्या कामाला पाठिंबा देत आहेत। बेळगाव शहर आणि ग्रामीण भागातील नागरिक गंभीर पाणी टंचाईला सामोरे जात असतानाही धारवाड औद्योगिक क्षेत्राला पाणी पुरवठा करणं अधिक महत्त्वाचं मानलं जात असल्याची टीका आंदोलकांनी केली। जलाशयातील पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी कालवे नाहीत, प्यायच्या पाण्यासाठी पाईपलाईनही उभारलेल्या नाहीत। सध्या आठवड्यातून एकदाच पाणी पुरवठा होतो, तर उन्हाळ्यात महिन्यातून एकदाच नळाला पाणी येतं। अशा गंभीर परिस्थितीत आता धारवाड औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणी पुरवठा करण्यास प्राधान्य दिलं जात आहे। बेळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यावर एकसंध नाहीत। अनेक नेत्यांचे उद्योगधंदे असल्याने ते अप्रत्यक्षपणे या योजनेला पाठिंबा देत आहेत। त्यामुळे नागरिकांनी एकजूट दाखवून आंदोलन करून आपलं पाणी वाचवलं पाहिजे अशी हाक आंदोलकांनी दिली। First of all, it is unfortunate that district administration do not know that digging of the agricultural lands or any land which is within the revenue jurisdiction of Belagavi district. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಅನಿಸ್ತದೆ। ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಆ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನಲ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ, ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೆಲದಿಂದ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್। ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they have to obtain necessary permission of that district magistrate. Tangible resistance ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬಡಿಬೇಕಂತಲ್ಲ, ತಗತೆಗೆ ನಮಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ತಗತೆಗೆ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾರ ಅವರು? It is not the government land. Maybe some part of the land may be a government land. Most of the land is a land owned by private individuals. ಅವ್ರು ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈ ನಮ್ಮ ಊರ ಹೊಲ ಐತಪ್ಪ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನೋ jurisdiction over digging of the revenue lands. ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಿಷಯದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। I do not know what is the statement of the Deputy Minister Belagavi. Whether his office has granted permission for the digging of the land or the concerned Tahsildars have given the permission, ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು। ಅದು ಕೃಷ್ಣಾ ವಾಟರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ 2010ರಿಂದ 15 ಒಳಗೆ ಇದ್ದವು। ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಶಕಗಳಾಗಿವೆ? 3-4 ದಶಕಗಳು ಕಳೆದೋಗಿದ್ದಾವೆ। ಬೆಳಗಾವಿ for the entire district, that I know. For entire Karnataka. See, but ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು 2010ರಿಂದ 2010 ಕೃಷ್ಣಾ ವಾಟರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆದೇಶವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, that order is whether executable. ಕೃಷ್ಣಾ ವಾಟರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಕೃಷ್ಣಾ ವಾಟರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆರ್ಡರ್ is unexecutable. ಅದನ್ನ ಈಗ ಜಾರಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ। ಆ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಇದೆ, ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಈಗ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3 ದಶಕದ
ಈ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ದಶಕದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆತ್ಮನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ 20 ವರ್ಷದಿಂದ 5 TMC ಇದಕ್ಕೆ 0.5 TMC ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಈ 20 ವರ್ಷದಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಅಷ್ಟು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಲ್ಲ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಬ್ಬಿನ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವ ಅಂದರೆ 45 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ನೀರು ನಾವು ಧಾರವಾಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆನಾಗ ಇರುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉದ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ಸ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿತ್ತೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಡಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಭಾಗ ಮತ್ಸ್ಯ ಒಳಗಾದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ KOWC ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಕೇಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವಾಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವರ್ಷ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದು ಬಿಲ್ಕೊಡು 50 ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ, 70 ಸಾವಿರ ಕೊಡು, ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ನೀರು ಇದ್ದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಇವರು KIDBದವರು ನಾವು 45 MLD ಪರ್ ಡೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಾಟಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಕುಡಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಸಾವಿರ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ 7 ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯವರು ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆನಾಗ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತುದಾರ ಅವ್ರು ಪೂರೈಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈ ಹಾಕಿ. ಇದೊಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಜನತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರ ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೇಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಧ್ವನಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾಕೆ ಶಾಸಕರು ಮಾತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ MP ಅವರು ನಾವು ಬರೀ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಂತ ವಿಷಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಈ ಭಾಗದ ಒಳಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹೋಗ್ತಾವ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದಾಗ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಟಾಟಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಇಂಥವು 7 ಏನು ಬೆಳಗಾವಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಟ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದೇ ಭಾರತ, ಬೆಳಗಾವಿ ತನಕ
ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ರೈಲ್ವೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಟ್ರೈನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರ ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ವಿಷಯ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವ್ರು ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನೀರು ಸಲ್ಲೋದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬಾರ್ದ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಭಾರತ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿದಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಯಾವಾಗ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅವಾಗ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಇದೇ ನೀರು ಹೊಂಟೈತಿ. ನೀರು BMIC ನೋಡ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೋಡು ಕಾರಿಡೋರ್. ಆ ಕಾರಿಡೋರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಧಾರವಾಡ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು BMIC ನೋಡೈತಿ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ನಾವ ಬೆಳಗಾವಿದಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ ದರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವರು. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎರಡನೇ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೈಲ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಗೌರವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರೀ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ಲಿ ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಅದು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು या बैठकीला माजी मंत्री शशिकांत नाईक, डॉक्टर राजशेखर पाटील, माजी महापौर हनुमंत निर्वाणी, शेतकरी नेते सिद्धनगौडा मोदगी, राजकुमार टोपन्नावर, सुजित मुळगुंद, दलित संघटनांचे नेते मल्लेश चौगुले, कर्वे जिल्हाध्यक्ष दीपक गुडगनट्टी, महादेव तळवार यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव.